heartfelt thanks to all my dear teachers who have participated in this event. Everybody knows how difficult and how stressful this lockdown situation is, but yet all our dear teachers are taking so much of effort in imparting knowledge in us. And when you teachers work so hard for our sake, even we students wanted to do something in return for you. We wanted to bring in a change in your daily routine. You usually impart education in us, and we wanted to give you entertainment. So we wanted to change your daily routine from education to entertainment. And for this, when we were pondering like how to do this, we ended up in an idea of organizing a virtual cultural event for teachers. But even after this idea popped up in our minds, we had so many questions, and we had so much of anxiety that will we be able to do this, or first of all, will we get permission from our teachers to do this? In most of the cases, it would be like, "Mataye, நீ தயவுசெஞ்சு ஒன்றும் பண்ணாத, நீ உன் பாட்டுக்கு படி, அதுவே எங்களுக்கு பெரிய gift. நீ ஏதாச்சும் பண்ற சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அது ஏதாச்சும் பிரச்சனையில போய் முடிஞ்சிச்சுன்னா who will be responsible for that?" And அதே மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வரும்ன்ற anxietyல தான் even we approached our VP ma'am. And really, she was like, we were so scared while calling her, and when we called her, she was like, "Yes, Pratyusha, you may proceed. You do whatever you wish to, but you just put me over," like that. We were like, "Thank you so much, ma'am." And I hope this is the right time to acknowledge her. I really thank our Vice Principal, Mrs. Vidyavati ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. And even after this is over, when we got the permission and we wanted to start the program, we had so many questions running in our minds, like, will we be able to collect responses from teachers? Because when a teacher tells something to a student, he has to do that. We have to obey to her. But when a student goes and asks the teacher that you have to do this, ஒரு ஆளா மதிச்சு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்பாங்களா அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. But yet, you believe it or not, we thought we could organize some 5 to 6 events, and if more than 10 or 10 to 15 videos comes, the program will be very successful. But really, we got 111 registrations, and it was possible only because of our teachers. We knew in this situation how great our teachers are. Our teachers are ready to go to any extent for the sake of their students. You believe it or not, each and every teacher gave us the same response. They said, when we called our teachers, and they said, "Amma, I'm really not interested in it. To be frank, I'm really not interested in it. But since you're asking, I will do this. Since you students are organizing this program, we will participate in this." And to some teachers, we even mentioned like how the procedure will be going. We said that, "Ma'am, we will be sending the videos to the judges on 3rd September and so on." So they were like, "Aiyaya, what ma? We don't want these details and all. We did the program. We sent you video only because you asked." And when we heard that, tears rolled down our eyes. And dear friends, let me not speak for the whole program. Even coordinators and student coordinators will explain you about the programs. And thank you so much, everyone. Shri Gurupyo Namaha. Sincere pranams to my teachers and warm welcome to my friends. I am S. Balaji, technical expert for this event. According to our Indian tradition, teachers are equal to God. As said by famous verse from the Upanishads, Acharya Devo Bhava. Teachers are the next important person after our parents in our life. Teachers play a pivotal role in the life of a student. Teachers are the beacon of light, play an important role in shaping the future of tomorrow. We, as students, are privileged to conduct such an event for our teachers. So, on the occasion of Teachers' Day, I feel that it's the time to show back our gratitude to our teachers and honor and celebrate them at this moment. So now I find immense pleasure in inviting our judge, Chef Prakash sir. Chef Prakash sir
has been in the cooking industry for over a span of 15 years. It has been extensively written about for his ideology and philosophy and received a number of accolades. He played a pivotal role in various premier hotels of Oberoi Group. So he featured in various shows conducted by Puthiyugam and Sun TV. Happy day to all. I am Vani Prakash. Today I am going to show you the recipe of caramelized banana ghee roast, which is made using Nendra Padam. This is the simple and the most popular dish of Karnataka. Even the youngsters can give a try. What are you waiting for? Let's go to my kitchen. To make this recipe, you need to take the ripe bananas, the required amount of sugar and ghee, and a dry container with a lid to store the cooked bananas. The banana should have ripened. That is, the skin is very dark and it is very soft to touch. Now peel the skin of the bananas and remove the head and the bottom portion of the banana. Cut the bananas into slices. The slices should not be very thin or thick. It has to be of the medium size so that it gets cooked properly. This is a nutritious dish which is given to the children in Kerala. It builds up the stamina and it is also an appetite stimulator. Now switch on the burner and keep a dosa tawa. Spread 2 or 3 spoons of ghee and also spread the cut banana slices. Apply once again 2 or 3 spoons of ghee and close it with the lid. Allow it to sit for 5 minutes. In the meantime, spread 2 or 3 layers of sugar in the dry container. Once the bananas are cooked, you need to turn it and once again pour 2 or 3 spoons of ghee and close it with the lid again. This is the right consistency. Once it is done, please transfer it to the container where the sugar is already spread. Over this, once again you need to spread the sugar and toss it thoroughly. The procedure is repeated till everything gets cooked. Close it with the lid, that is very important. Now you can serve this hot. See how it is very soft. This is liked by everybody. Why don't you try this?
மிகவும் பிடித்த உணவு. என் தாய் வீட்டுக்கு போகணுன்னு எங்கள் அம்மா எனக்கு செஞ்சு கொடுக்குற முதல் உணவு பார்த்திங்கன்னா அத்தோ தான். இன்றைக்கி அதை நான் எப்படி செய்யறதுன்றத சொல்கிறேன். ஓகேவா? பாருங்கள், நூடுல்ஸ் அதில் கேசரி பவுடர் போட்டு அவிச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும். அடுத்ததாக கேபேஜ் பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். ஓகேவா? அடுத்ததாக பூண்டை பொடிதாக நறுக்கி எண்ணெயில் வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கணும். ஆனியனை பொடிசாக நறுக்கி எண்ணெயில் வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கணும். உடைச்ச கடலையை பொடி பண்ணி பவுடராக வச்சுருக்கணும். அடுத்து காஞ்ச மிளகாய் வறுத்து அதன் பொடி, கொத்தமல்லியை பொடிசாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கணும். புளியை கரைச்சி தண்ணியாக எடுத்து வச்சுக்கணும். சால்ட்டை தண்ணியில் கரைச்சி சால்ட் வாட்டர். இந்த பூண்டையும் வெங்காயத்தையும் வறுத்தணும் இல்லையா, அதனுடைய எண்ணெய். இதன் பெயர் பேஜோ. இது கடலை மாவில் செய்யக்கூடிய ஒரு வடை. இதெல்லாம் போட்டு இப்போ நம்ம கிளறக்கூடியதான் அத்தோ. எப்படி கிளறதுன்னு காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக நூடுல்ஸ், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கேபேஜ், வறுத்த பூண்டு, வறுத்த வெங்காயம், கொஞ்சம் உடைச்ச கடலை மாவு, காரம் தகுந்ததுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கணும், புளி தண்ணி, உப்பு தண்ணி, எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் பண்ணணும். அடுத்ததாக வறுத்த எண்ணெய் இருக்கு இல்லையா, எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் விடணும். அந்த பேஜோவை இதில் கொஞ்சம் உடச்சி மிக்ஸ் பண்ணணும். கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி. இப்போ சர்வ் பண்ண வேண்டியதான். ஒரு பிளேட்டில் போட்டு யம்மி டேஸ்டி அத்தோ ரெடி. தேங்க்யூ. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு வீல் சமோசா செஞ்சு காட்ட போறேன். நான் ஏன் இதை கிளாஸ் ரூம் கிச்சன்னு சொல்கிறேன்னா, இந்த பொருளை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் இங்கிலீஷில் வர பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் வெஜிடபிள் நவுனில் வருது, பெப்பர், சால்ட், கரம் மசாலா அண்ட் மிளகாய் தூள் அன்கவுண்டபிள் நவுனில் வருது, ஆயிலும் அன்கவுண்டபிள் நவுனில் வருது, வீட்டும் அன்கவுண்டபிள் நவுனில் வருது, லெமன், ஜிஞ்சர் அண்ட் சில்லி கவுண்டபிள் நவுனில் வருது. அப்புறம் மேக்ஸ் தேவை, முக்கியமானது அளவு. இதில் 2 நம்பர் ஆஃப் பொட்டேட்டோஸ், half a hand of peas, 1 spoon of pepper, salt, garam masala and தனி மிளகாய் தூள், and 4 spoons of oil and 1 cup of wheat and half a lemon, a little bit of ginger and 2 chilies. இதை சாப்பிட்டா என்ன நமக்கு கிடைக்கும்னா, பீஸில் விட்டமின் ஏ, பொட்டேட்டோஸில் விட்டமின் சி அண்ட் B6, வீட்டில் B6, அப்புறம் ஜிஞ்சர், பெப்பர் அண்ட் லெமன் சாப்பிட்டா இப்போ கொரோனா பீரியடுக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த சமோசாவோட பேஸ் இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அந்த பேஸ் செய்யறதுக்கு இந்த 1 கப் ஆஃப் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கணும், ஆயில் 2 ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் எடுத்துக்கணும், இந்த லிட்டில் பிட் சால்ட் எடுத்துக்கிட்டு நல்லா இதை மாதிரி பிசைஞ்சுக்கணும். நல்லா இதை மாதிரி பிசைஞ்சுக்கிட்டு ஒரு 1/2 an hour நல்லா ஊற வச்சுக்கணும். ஸ்டவ் எப்படி செய்ய போகிறதுன்னு காட்ட போகிறேன். ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுட்டு ஹீட்டான தவாவில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ ஜிஞ்சர் போடுறேன், சில்லி போடுறேன், நெக்ஸ்ட்டு பொட்டேட்டோ போடுறேன், அப்புறம் பீஸும் போடுறேன். இது ஒரு 1 minute நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். இப்போ பொட்டேட்டோ பீஸ் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஸ்பைசஸ் போட போகிறோம். 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள், பெப்பர், தேவையான அளவு உப்பு. கோதுமை மாவை இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு மேலே இந்த மசாலாவை இப்படி போட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ ரோல் பண்ணிட்டா இப்போ நான் இதை கட் பண்ண போகிறேன். இங்கே பாருங்கள், இதை அப்படியே எண்ணெயில் போட்டு எடுக்க வேண்டியதான். ரோலை கட் பண்ணிட்டேன். தவாவில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. ரோலை போட போகிறேன்.
சமோசா ரெடி. கொஞ்சம் பட்டர் எடுத்துக்கலாம், சூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் கொஞ்சம் கலர் மாறும். இப்போ கொஞ்சம் பன்னீர் வந்து ப்ரௌன் கலரில் ஆயிடுச்சு. குக்கிங் ஆயில் ஊற்றிட்டு இப்போ நம்ம மசாலா ஐட்டம் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் சோம்பு, அன்னாசிப்பூ, பட்டை, மசாலா இலை எல்லாமே, ஒரு கிராம்பு எல்லாமே சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலராக வதங்கிடுச்சு. நம்ம இந்த டைமில் கொஞ்சம் தக்காளி போட்டுக்கலாம், கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கலாம்.
சீக்கிரமாக வதங்கிடும். ஷூவும் சேர்த்து முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் எடுத்துருக்கேன். இது கொஞ்சம் திக்னஸுக்கு, கிரேவி திக்னஸுக்காக போட்டிருக்கேன். அரைச்ச கலவையை இதில் ஊற்றி இப்போ கொஞ்சம் சூடு பண்ணுறோம். வச்சு இப்போ மிளகாத்தூள் தேவைக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளவு, மல்லிப்பொடி, குழம்பு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இதில் கொஞ்சம் நம்ம உப்பு சேர்த்து, ஏற்கனவே உப்பு போட்டிருக்கோம், கொஞ்சம் உப்பு போட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. Namaskar, Badda Kim Cho, Majama. Which language I am speaking? I am speaking in Gujarati. Now I am going to teach you Gujarati dish. 1 cup wheat flour and 1 cup sugar and 5 tablespoons ghee. કવિતાનું રોસૈનું ઘરમાં તમારા બધાને સ્વાગત કરું છું. So this is my kitchen. Now what I am going to do, switch on the gas and pour ghee. Then put the wheat flour. This recipe is very healthiest recipe and it's very famous in Gujarati. In Gujarat, the name of the recipe is Dravanu Goli. Till it roast this, till it turns golden brown. Now it turned golden brown. Switch off the gas and let it cool for 20 minutes. So now it has become warm. So now I am going to add sugar. Now I have added the sugar. Now what you have to do, you have to mix the sugar. After mixing the sugar, what you have to do, you have to keep like this, the round balls. You have to make it as round ball. Okay. Then keep it in the plate aside. Again, take one more and then press it. Round ball, okay. Like this, you have to make all the. Now, Dravan Goli is ready for serving. Okay, it's the healthiest food. Okay, good for health. உருளைக்கிழங்கு, அவிச்ச உருளைக்கிழங்கு, மிளகாத்தூள், பெருங்காயத்தூள், உப்பு, கரம் மசாலா, ரவை, கொத்தமல்லி போட்டு வெங்காயம் போட்டு எல்லாத்தையும் பிசையணும். பிசைஞ்சு நாம் உருளைக்கிழங்கு கட்லெட் செய்ய போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், எல்லாத்தையும் நான் போட்டு கலக்கிட்டேன். இப்போ கட்லெட் செய்கிறேன். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம நல்லா காஞ்சிருச்சு, செக் பண்ணிட்டோம். நம்ம போட்டு எடுக்க போகிறோம்.
நல்லா இந்த ப்ரௌன் கலர் வரும் நாம் இதை சிம்மில் வச்சு வேக வைக்கணும். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வீடியோ லெமன் ஜல்ஜீரா ஜூஸ் போட போகிறோம். சர்க்கரை போட்டுக்கணும். அடுத்து ஜல்ஜீரா ஜூஸ். I'm going to do a sweet dish that calls Geer Maha. So ingredients are there. Ingredients are milk powder, rava, maida, milk maid, and then milk. Before that, I am soaking this rava with 2 spoons of milk, and then I am going to add it with this milk powder. So I am going to add all these ingredients to make a sweet. Pinch of maida I am adding it, and then the soaked rava I am going to add it, and then little bit of milk I am adding to make a dough. I have not added a milk powder with rava that is already soaked with milk, and then maida, and then 2 spoons of milk, and then ghee I added to make a dough. Now I am going to make a small balls to fry, and then I will make a sugar syrup, and I will add this dough in this sugar syrup. 1 cup of water, sugar syrup, oil, and some of the ghee I am using to fry. I am going to fry the balls now. Yes, I have taken the balls. These balls I am going to add it in sugar syrup. Boil it for 5 minutes. 2 spoons of ghee, the milk powder. We are adding a milk maid. Milk. Make this all powder again, and then I make a dough. Make it on round, and then keep one ball inside. Keep one ball in it. Make it a dot and keep a food color. This is Geer Maha.
இப்போ உங்களுக்கு நான் சேமியா கேசரி எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். அதுக்கு வந்து 200 கிராம்ஸ் ஆஃப் சேமியா எடுத்துகிட்டு நல்லா க்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க. க்ரஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கீயை உருக்கிட்டு அதில் இந்த சேமியாவை போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலராக டேர்ன் ஆகிற வரைக்கும் ரோஸ்ட் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து தேவையான சுகர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 200 கிராம்ஸ்னால் நான் 400 கிராம்ஸ் சுகர் அதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. இப்போது இதுக்கு வந்து இந்த 200 ml ஆஃப் இந்த யூஸ்வலாக அது டம்ளர் அதில் நான் வந்து 3½ கப்பு வாட்டர் எடுத்திருக்கேன். எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டு சைமல்டேனியஸில் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. இங்கேயும் வச்சுருங்க, இதையும் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இந்த மாதிரி காடமம் 2 க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் ஃபுட் கலரையும் போட்டு இதில் போட்டுடுங்க. இப்போ இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது, இது நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ இந்த வாட்டர் நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு. இந்த வாட்டரை எடுத்து நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டச் பண்ணி 2 பிரேக் ஆகும். ஸோ இப்போ நல்ல குக்கிங் கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு இது. இப்போ இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நீங்கள் சுகரும் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸும் ஆட் பண்ணி சூடாக சர்வ் பண்ண வேண்டியதுதான். இது ரொம்ப ஜூஸியாகவும் டேஸ்டியாகவும் சேமியா கேசரி ரெடி ஆயிடுச்சு. Good morning to all. Now I am going to do one traditional sweet. It is good for our health, especially for the ladies. So what are the ingredients used for making this traditional food? One is, it is a black uradol powder. I mix with the water and make it into a paste like the idli flour. And this is the palm sugar or karupatti, panang karupatti. So this also mixed with the water without having any clumps. So after mixing this paste, you have to keep it in the stove, and then you have to filter the solution into the flour. After, because the solution may have dust, that's why we are filtering it. So after filtering, you have to cook this flour with a sugary solution. This is palm sugar solution. This is a palm sugar, and then we need gingerly oil also. Now, so this is after cooking, the flour should be like this. This is a final stage. Okay, after this you can make it into like a ball. Using this gingerly oil, you have to make it into a ball. It is good for the health, okay, especially for the ladies. Thank you. நிகழ்ச்சியில் ஜவ்வரிசி கொழுக்கட்டை. தலைப்பு ஜவ்வரிசி கொழுக்கட்டை. கொழுக்கட்டை என்பதும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் தானே அப்படின்னு உங்க எல்லாருக்கும் மைண்ட்ல வரும். ஆனா இது ரொம்ப ட்ரெடிஷனல் ஐட்டம், யாருக்குமே கண்டிப்பா தெரியாது. இந்த கொழுக்கட்டைக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் அரிசி, சாப்பாட்டு அரிசி தான் கண்டிப்பா ஊற வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஜவ்வரிசி, அதாவது 1 டம்ளர் சாப்பாட்டு அரிசினா 1/2 டம்ளர் ஜவ்வரிசி போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் துருவிய தேங்காய், முந்திரி, நெய், ஏலக்காய், சர்க்கரை. அரிசியை தண்ணி ஊத்தி ஊற வைக்கணும். குறைஞ்சது 3 மணி நேரம் ஊறணும். அரிசி ஊற வச்சதுக்கு அப்புறம் கிரைண்டர்ல போட்டு மட்டும் தான் மாவு அரைக்கணும். இந்த மாதிரி நைஸா அரைச்சிடணும். அரைச்சதுக்கு அப்புறம் பாருங்க, இல்ல ஒரு இட்லி மாவு கன்சிஸ்டன்ட் அரைச்சிடணும். அரைச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஜவ்வரிசி எடுத்து ஒரு கிண்ணத்துல போட்டு இப்படி ஒரு அலசு அலசிட்டு இந்த அலசின ஜவ்வரிசியை இதுல போட்டுக்கணும். அரிசி மாவு ஆட்டி எடுத்ததுல ஜவ்வரிசி போட்டு 3 மணி நேரம் ஊறினதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி திக் கன்சிஸ்டன்ட் வரணும். அதை எடுத்து இப்படி அடுத்து பூர்ணம், அதாவது ஸ்டஃப் செய்யறது எப்படிங்கிறது காட்ட போறேன். ஒரு பாத்திரத்துல இந்த தேங்காய் திருவி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதை முதல்ல கொட்டணும். அந்த மாவு ஊறதுக்கு அப்புறம் தான் பூர்ணம் ரெடி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் சர்க்கரையை அந்த தேங்காயில கொட்டணும். நல்ல தேவையான அளவுக்கு நல்லா கொஞ்சம் அதிகமாவே, அதாவது 1 கப்பு தேங்காய்னா 1 கப்பு சர்க்கரை போட்டுடணும். அதுக்கப்புறம் நல்ல முந்திரி வறுத்து வச்சிருக்காலே அந்த முந்திரியும் அதுக்கு போட்டு கலந்துடணும். அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய், நம்ம நுணுக்கி வச்சிருக்க ஏலக்காவும் போட்டு உள்ள அப்படி கலக்கிக்கணும். சோ இப்போ ஸ்டஃப் ரெடி ஆயிடுச்சு. எண்ணெயை தடவிட்டு
இந்த மாவு எடுத்து இப்படி தட்டணும். தட்டும்போது நல்லா அழகாக இங்கே பாருங்க, சைடில் இப்படி அழகாக தட்டணும். இப்படி ஒரு சென்டரில் தட்டக்கூடாது, இந்த ஓரம் மட்டும் அழகாக தட்டிட்டு நல்லா இப்படி ரவுண்டாக வருது இல்லைங்களா? தட்டினதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அந்த ஸ்டஃப் எடுத்து சென்டரில் வைக்கணும். வச்சதுக்கப்புறம் அழகாக இது இப்படி சென்டர் பண்ணிவிட்டு இப்படியே அழகாக எடுத்து இப்படியே ஃபோல்டு பண்ணணும். ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடு அப்படியே கார்னர் ரெண்டுத்தையும் டைட் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதை அழகாக இப்படி எடுத்து வந்துடும் பாருங்கள். இது அப்படியே எடுத்து இட்லி பாத்திரம் வைத்து தண்ணி அதுவே வேணும். இட்லி பாத்திரத்தில் கொழுக்கட்டை எல்லாத்தையும் செஞ்சு உள்ளே வச்சு ஆவி கட்டி இந்த பாத்திரம் போட்டு மூடி குறைஞ்சது ஒரு 10 நிமிஷம் வேகணும். 10 நிமிஷம் கழித்து எடுத்ததும் ஆற வச்சதுக்கப்புறம் எடுக்கணும். இதுவும் அந்த கொழுக்கட்டை வெள்ளத்தை பார்க்கும்போது இப்படி தொட்டு பார்க்கும்போது இது ஒட்டாமல் இருக்கணும். அப்போ அது நல்ல வெந்த ஸ்டேஜில் வந்துச்சுன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்பூனில் அழகாக வந்துடும் பாருங்கள். இவ்வளோ சொலையாக வந்திருக்கு. சும்மாவே ஒரு வாட்டி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது பார்க்க சிம்பிள் டிஷ்ஷாக தெரியும். டிஷ் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாம் ட்ரை பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to. A very good evening, viewers. I would like to introduce myself. I am Radhika, Hindi teacher. Hope you are all safe in pandemic period. I am very happy that we are meeting at least through this video. எப்பவுமே குழந்தைகள்லாம் வந்து 1000 தான் அம்மா நல்லா சமைச்சு கொடுத்தாலும் ஒரு சாட் கடையை பார்த்தோன்னே எனக்கு சாட் வேணுமா சாட் வேணும்னு கேட்போம். குழந்தைகள் மட்டும் இல்லை, நமக்கும் நாங்களும் ரொம்ப ஆசைப்படுறது சாட். இன்னைக்கு நான் ட்ரை பண்ண போற சாட் வந்து கட்டோரி சாட். கட்டோரி அப்படின்னா இட் இஸ் கப். இந்த கப்புக்குள்ள சில ஸ்டஃபிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அதை சொல்றதா கட்டோரி சாட். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஐ ஹவ் டேக்கன் ஆக்சுவலி இதில் மைதா போடணும், பட் மைதா இஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த்துங்கிறதுனால நான் வந்து வீட் ஃப்ளார் எடுத்திருக்கேன். ஐ எம் கோயிங் டு டேக் 2 cups ஆஃப் வீட் ஃப்ளார். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் உருளைக்கிழங்கு, இதை பாயில் பண்ண போகிறோம். ஆனியன் ஃபைன்லி சாப், இது மேலே அந்த ஸ்டஃபிங்க்கு யூஸ் ஆகும். தயிர், ஏன்னா யூஸ்வலாகவே நார்த் இந்தியன் சாட் அப்படின்னு சொன்னாலே அவங்க தயிரை ரொம்ப விரும்புவாங்க. இது கிரீன் சட்னின்னு சொல்லக்கூடியது. இந்த கிரீன் சட்னி என்னன்னா ஐ ஹாவ் யூஸ்டு புதினா, கொத்தமல்லி, இஞ்சி, சில்லி அண்ட் சால்ட். அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட்டுக்கு லெமன் ஜூஸ். இது tamarind chutney and I have added also dates to make this, and which gives totally North Indian taste. And we are also going to add chili powder and chaat masala, thoda sa namak, which means salt. And for this I have used lemon
அண்ட் இந்த சிக் பீஸ் எதுக்குன்னா இதுதான் மெயின் இன்கிரீடியன்ட். இதை நான் பாயில் பண்ண போறேன். அலாங் வித் ஆல்சோ திஸ் பொட்டேட்டோ வில் பி பாயில்ட். அண்ட் மேல தூவறதுக்கு ஐ ஹாவ் யூஸ்ட் திஸ் ஓமப்படி. இந்த டம்ளர் எதுக்குன்னு பாக்குறீங்களா? This will help me to make the shape. This will help me to make the shape of the katori. Katori and the cup shape varthukkaga I am going to use this. Now we are going to start making this chat. Shall we? இது வச்சிருக்கேன் அந்த பொட்டேட்டோட. இது நல்லா ஒரு 5 விசில் 6 விசில் நான் நேத்து நைட்டே இதை ஊற வச்சிருந்தேன். அப்பதான் நமக்கு நல்லா ஊறி இருக்கும். ஸோ இப்போ இதுல 6 விசில் வந்துச்சு. இன்னும் 2 விசில் வந்தா நமக்கு அமைக்கிறதுக்கு கரெக்டா இருக்கும். மீன்வைல் நான் இந்த 2 கப் கோதுமை மாவு சொன்னேன் இல்லையா, அதுல கொஞ்சம் ஓமம் போட்டிருந்தேன். ஓமம் எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னா இட் கிவ்ஸ் டைஜஷன் ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் ஆல்சோ அது நார்த் இந்தியன் வந்து யூஸ்வலா நிறைய அஜ்வைன் சேர்த்துவாங்க. ஸோ ஐ யூஸ்ட் ஃபார் மிக்சிங். எண்ணெய் சேர்த்து கொஞ்சம் எண்ணெய் நல்லா காய்ச்சற எண்ணெய் இருக்கு இல்லையா, எண்ணெய் கொஞ்சம் ஹாட்டா விட்டுட்டு 2 டம்ளர் மைதா எடுத்திருக்கோம். மைதாக்கு பதிலாக வாட் ஐ செட் வாஸ் கோதுமை. நான் உங்கள்கிட்ட காமிச்சேன் இல்லையா அந்த ஆர்கானிக், அது கொஞ்சம் சால்ட் ஆஸ் பர் டேஸ்ட் போட்டு இதை நல்லா பிசைஞ்சு வச்சிருக்கோம், ரெடியா வச்சிருக்கோம். அடுத்தது நம்ம கடாயில கொஞ்சம் எண்ணெய் ஹீட் பண்ண போறோம். நம்ம இந்த பிசைஞ்சு வச்சிருந்தோம் இல்லையா சப்பாத்தி மாவை, இதை வந்து ஒரு லெமன் சைஸ் எடுத்துக்கலாம். இத நம்ம சப்பாத்தி எப்படி திரட்டுவோமோ அந்த மாதிரி நம்ம திரட்டணும். இந்த சப்பாத்தி திரட்டுற மாதிரி திரட்டி வச்சிருக்கோம். நான் இந்த வீடியோ டைம் ஆகுதுன்னு ஏற்கனவே 2-3 பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்ப நான் காமிக்கிறேன். இந்த சப்பாத்தி மாதிரி இட்டு விட்டுருக்கோம் இல்லையா, அதுல வந்து ஃபோக்கை வச்சு சில ஹோல்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. so that oil will go inside. இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இதுக்கப்புறம் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கையில் ஆயில் நல்லா கிரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டம்ளர்ல தடவிடுங்க. அதுக்கப்புறமா இத நல்லா ஷேப் வர மாதிரி, ஒரு கப்போட ஷேப் வர மாதிரி யூ கேன் மோல்ட் இட். நம்ம மோல்டு போட்டிருந்தோம் இல்லையா, அதை இது அப்படியே டம்ளரை அப்படியே எண்ணெய்க்குள்ள இறக்குறோம். கொஞ்ச நாளைக்கு கழிச்சு பார்த்தோம்னா அந்த டம்ளர் ரிலீஸ் ஆயிடும். let them get boiled, roasted, so that கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த டம்ளர் தனியா வந்துடும். அதுக்கப்புறமா டம்ளர் எடுக்கலாம். after it gets fried we will நம்ம போட்ட இந்த மோல்ட் வந்து இது ஹீட் ஆன அப்புறம் இது டம்ளர்ல இருந்து இப்படி பண்ணீங்கன்னா அது வெளியில வந்துடும். now we are going to come to the end of this session. so என்னென்ன preparations, see இதெல்லாம் basket, that is katori, இந்த கப் சாட் பண்ணிருக்கோம்னு சொன்னாங்க. இது நான் மெயினானது கப், அது நான் பண்ணிட்டேன். நம்ம இனிமே அதுக்குள்ள என்னென்ன ஸ்டஃப் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட், this is always has high protein. குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டெய்லி வீட்டில் சுண்டல் சேருங்க. அண்ட் குழந்தைகளுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் which they love the most, potato. To sprinkle some onion on it. நம்ம வீட்டில் தயாரிச்ச கிரீன் சட்னி கொஞ்சம் போடுறோம். இது உங்க டேஸ்ட்டுக்கு தக்கன போடுங்க. எங்க வீட்டில் கிரீன் சட்னி எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ நான் கொஞ்சம் கிரீன் சட்னி கொஞ்சம் நிறைய போட்டிருக்கேன். வீட்டில் தயாரிச்ச டாமரின் சட்னி வித் டேட்ஸ் இது கொஞ்சம் போடுங்க. இதுல கொஞ்சம் தயிர் விட போறேன். as I said you, இந்த நார்த் இந்தியன் டிஷ்ஷஸ்க்கு மெயினானது தயிர். தயிர்ல கொஞ்சம் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கும். அண்ட் இட் கிவ்ஸ் மோர் வேல்யூ டு திஸ் சாட்.
இதுக்கு மேலே நான் கொஞ்சம் உப்பு ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ண போகிறேன். கொஞ்சோண்டு மிளகாப்பொடி, கொஞ்சம் சாட் மசாலா. இதுக்கப்புறமா நம்ம தேவைப்பட்டா இந்த சட்னிகள்லாம் தட் இஸ் டேமரின் சட்னியோ க்ரீன் சட்னியோ வேணும்னா போட்டுக்கலாம். பட் நான் போடலை. இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் நம்மளோட சேவை தூவி விடணும். இது மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து நீங்கள் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம், கேரட் ஆட் பண்ணிக்கலாம், பீட்ரூட் ஆட் பண்ணிக்கலாம், அண்ட் anything you love you can. But basic katori chat we do like this. Hope you enjoy this chat. Would you like to taste this? Try this at home. Hi friends, today we are going to see our most favorite dish of today's generation, paneer pizza. இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. அத நினைச்சு தான் மனோ உலகம் முழுவதும் பருக்குது. அட சுட சுட அட சுட சுட அந்த மதுர மல்லிப்பூ இட்லியே மீன் குழம்புல கொஞ்சம் புரட்டி சாப்பிட எச்சில் ஊறுது உள்ளுக்குள்ள. இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. அத நினைச்சு தான் மனோ உலகம் முழுவதும் பருக்குது. ஒரு தனி ருசி வைகையில் பிடிச்ச ஐர மீன் குழம்புக்கு ஒரு Today I am going to make chicken biryani. For that I am taken some chopped onions,
some 3 big chopped onions I have taken in this dish. And then here I have taken this tomatoes. 4 tomatoes I have cut this way and I am having it. And here I am having this pudina leaves. I have cut some pudina leaves and I am having it like this. 1 handful of pudina leaves I have taken. Now here I have taken some coriander leaves. I have cut it and I have taken 1 handful of coriander leaves. And now here I have taken this green chilies. 6 green chilies I have taken and it should be cut like this. 6 green chilies. Now in this dish I have taken this ginger garlic paste. That is 3 tablespoons of ginger garlic paste. I have grinded and I am having it like this. And this is our garam masala for the biryani. That is cloves. I have taken some cloves, some patta and some other garam masala. This much I have taken. And this is our Achi biryani masala. Some 2 teaspoons I have taken Achi biryani masala. And this one, little of turmeric I have taken for the biryani. And 2 teaspoons of this red chili powder. Red chili powder I have taken. Now here I have taken 1 cup of curd, thick curd. 1 cup of thick curd. And this is chicken. 1 kilo of chicken I have taken and I have soaked it in this curd. Soaked it in this curd. And this is one lemon I have taken. Finally you have to put 1 lemon. So 1 lemon I have taken. And this is our 2 tablespoons of ghee and 2 tablespoons of oil mixed, and I am having it like this. And this is our biryani rice. That is basmati rice. 2.5 cups I have taken. And we have to put some water and I have soaked it and we have to keep it for 20 minutes. Okay, before we start our biryani, 20 minutes before we have to soak it in water. And now I am going to take the cooker and I am going to start our biryani. Keep the cooker on the stove and first you put this oil and ghee together in the cooker. Till it gets heated, you have to wait. And first you have to put this garam masala. First you have to put this garam masala. After the oil gets heated, you have to put this garam masala. First item. Put this garam masala and keep it in oil for 2 to 3 minutes. Then you put this onions, the chopped onions. You have to salute this till it becomes brown. You have to leave some time. For some time you have to put it like this. Then you have to add 1 tablespoon of salt till it becomes brown in color, golden brown. It has to be kept in the cooker for some time till it becomes golden brown. And at this stage you have to put tomatoes. At this stage you have to put tomatoes. And then you have to submit it for some time. These tomatoes have to get smashed till such time. You have to give some time to get the tomatoes smashed. Then you have to put these cut 6 green chilies. Green chilies you have to put, and then you have to put this. That is pudina leaves. 1 handful of pudina leaves. And you have to salute this till it gets smashed. And then you have to put this coriander leaves. 1 full of
coriander leaves. All these should get smashed till such time you have to keep it on the stove. See, at this stage, after everything is smashed, this onion and tomato, you have to add ginger garlic paste. And it has to get fried for some time. You have to, after everything gets smashed like this, you have to add the masala. That is the Achi biryani masala I am adding. Then I am adding this green red chili powder and also turmeric powder. Even this also should get fried for some time. At this stage, after everything is smashed like this, at this stage, you have to put the chicken, which we have put it here. And this has to be cooked for some time. The chicken has to get cooked for some time. Now you have to add the water. Now I have taken, I have put 2.5 cups of basmati rice. I have soaked it and kept it here. So I have to add 5, that is double the amount of water. That is 5 cups of water I have to add. I have kept 4 cups of water and I am adding 4 cups of water now. After the chicken gets cooked only, I will add the last cup of water. So I have kept 1 cup of water aside. At this stage, when it is boiling, you have to close it with the lid. You have to close it with the lid. And put the weight. And till 1 whistle you have to wait. And then you have to sim it for 7 minutes. Then after 7 minutes of cooking, you have to put the rice now. Then you have to put the lemon. At this stage you have to put the lemon, squeeze the lemon inside. See, the rice is cooked 80% actually. Now we have to close it with the lid and we have to pressure it for 2 minutes. It is cooked for 2 minutes. Now we have to release and we have to see how the chicken biryani is. Now after 2 minutes, the delicious chicken biryani is ready. Now hot tasty biryani is ready for serving. We're going to see the ingredients for the chocolate cake. 1 cup maida, half cup cocoa powder, 1 cup sugar, and then 1 spoon baking powder, half spoon baking soda, 1 spoon vanilla essence, half spoon salt, half a cup of thick milk, and 1/4 of the cup oil, cooking oil, and 2 eggs. If you're not interested in eggs, you can add curd, a cup. First mix the dry ingredients and then liquid one.
நம்ம குக்கரில் தான் பண்ண போகிறோம் கேக். குக்கரில் பாட்டம் லேயரில் டேபிள் சால்ட் ஒரு லேயருக்கு ஃபுல்லாக கொட்டிடணும். இந்த சால்ட்டு வந்து அப்புறம் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து கேக் செய்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் பெரிமணன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது அடுப்பு ஸ்டாண்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டுக்கலாம். அதுக்கு மேலே குக்கர் அரித்தட்டு அதை போட்டுட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு 15 மினிட்ஸ் மினிமம் ஹீட்டில் அடுப்பில் ஆல்ரெடி வச்சு ஹீட் பண்ணிடணும், குக்கர் வெயிட் போடாமல். அதுக்கப்புறம் நம்ம குக்கரில் தான் பண்ண போகிறோம் கேக். குக்கரில் பாட்டம் லேயரில் டேபிள் சால்ட் ஒரு லேயருக்கு ஃபுல்லாக கொட்டிடணும். இந்த சால்ட்டை வந்து அப்புறம் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து கேக் செய்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் பெரிமணன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது அடுப்பு ஸ்டாண்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டுக்கலாம். அதுக்கு மேலே குக்கர் அரித்தட்டு அதை போட்டுட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு 15 மினிட்ஸ் மினிமம் ஹீட்டில் அடுப்பில் ஆல்ரெடி வச்சு ஹீட் பண்ணிடணும், குக்கர் வெயிட் போடாமல். அதுக்கப்புறமேட்டு குக்கர் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த பாத்திரத்தில் நம்ம பேட்டர் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதை ஊற்றி உள்ளே வச்சிட வேண்டியது. சைடில் குக்கர் சைடில் ஒட்டாமல் இருக்கணும். 1/2 கப் தான் ஊற்றணும், அது மேலே உப்பி வந்துடும் அந்த கேக். ஓகேவா? குக்கரில் வைக்கிற இந்த பவுலில் பட்டர் தடவிட்டு பட்டர் பேப்பர் ஒரு லேயர் சுற்றி போட்டுடணும், அதே மாதிரி கீழேயும் போட்டுடணும், மேலேயும் பட்டர் தடவிடணும். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பேட்டர் உள்ளே ஊற்றணும். இது ஒரு சின்ன ஸ்டிக் வச்சு ஒட்டாமல் வரணும். ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். இதை எடுத்து இது மாதிரி ஆசை போல ஊற்றி